दर्शकों, मुस्लिम समाज दे विच 3 तलाक ते हलाला दा मसला हमेशा बहस का मौजू रहा। मैं एक कहानी लिखी जिहदा सिरनामा हलाला है, तो ये कहानी तुसी सुनो। राजा कोई रुढ़दी शतीरी नहीं सी जिन्हों नवाब दरियाओं फड़ लिया होए। वो तो भरवें रुखां की घनी छां विच पली हसदे वसदे घर की जाई सी ते मापिया ने गज वज के नवाब नाल विआही सी। राजा जद तक कुआरी रही उहदे खानदान की आबरू विच बादशाही रही। उसका प्यो जमालदीन शहर का सब तो वड्डा ठठियार सी ते उस उत्ते यह अखान बिल्कुल नहीं सी ढुकदा पई ठठियारां दी गागर चौंदी रहिंदी है। सगों उहदे कारोबार नाल घर का शिंगार सी। जमालदीन ने कुड़ी नूं टोरदिआं कोई बखीली नहीं सी कीती। भांडा टींडा कपड़ा लीड़ा ते टूम टल्ला सब रज के दिता। दाज वेख के नवाब अली खान के दीदे फटन लगे सन। उन्होंने दाज रखने लिए अपनी हवेली भी तंग दिस रही सी। सुहाग रात को संदली रंग की राजा नवाब के दिल में संदल की निघी खुशबू वांगर उतर गई सी। उहदे रुखसारां उत्ते बहारां हस रही सन। उनाबी बुल्लां उत्ते मस्ती की थिंदियाई तर रही सी। बंब कालियां जुल्फां जद शूगदे सप्पां वांगर मखमल के सराहने उत्ते खिलरियां तां नवाब कोलों रहन नहीं होया। वो अपने अथरे मन नूं कोसे कोसे साहां की टकोर देन लगा, पर दिल विच भांबड़ जद अंबर छूण लगे तां बलदी अग नूं तत्ते पानी नाल बुझाउण लई राजां दे रेशमी पिंडे समेत मखमली कंबल च वड़ गया। नवाब ने तां शायद अपनी अग बुझा लई होए, पर ठंडे यख पानी नाल नहाउण दे बावजूद भी राजा के शरीर की अग बुझी नहीं सी। सवेरे जद राजा ने नवाबदीन नूं चीरवीं अख नाल वेखिया तां उहदा तन मन बोल पिया सी भई इस मिट्टी के भलवान दीयां लत्तां रेत दियां ने। उन्हें नवाब नूं मन ही मन विच ताना मारिया, भरी जवानी मांझा ढिला। पर नवाब भी की करदा, वो सजरा बेहा इक्को जिहा सी। राजा अपने मापियां दी आबरू का चोला पा के बिस्वेदारां दी हवेली विच आई सी, इसलिए वो सबर शुक्र करके नवाब नाल गुजर बसर करन लगी अते अपने अर्क विच गर्क हो गई। नवाब उहदे नाल मिठा बोलदा ते उस उत्ते मोती रोलदा, उन्होंने हर तरह नाल खुश रखण दा यतन करदा, पर वो ये नहीं सी जानदा भई रन पहला नर फिर जर मंगदी है। राजा नूं भुख वेले उंज तां छोले भी बदाम लगदे, पर बदाम खाद्या भी भुख थोड़ी मिटदी है। उहदे शरीर की मूँह बंद हांडी जद इश्क के ताप नाल उबलदी तां बेकरतूते नवाब कारण राजा अपने आप नूं लुंदी रहिंदी ते उहदी प्यास होर भी नंगी हो जाती। नवाब समझदा सी भई रन्ना घर दीयां राणियां ते मर्द ढोंडे पार, पर उन्होंने कौन दसे भई जेड़ा रन पितावंदा सोई उतरे पार। राजा इस हवेली विच अपने आप नूं बांदर दे गल विच मोतियां दा हार समझदी। नवाब उसलिए बेशक बाहरों चिट्टी चाननी सी, पर अंदरों नेरी रात सी। वो हुण सोचदी भई मियाँ तां मर गया आई नाल, पर बीवी क्यों मरे रजाई नाल। उन्हें फैसला कर लिया भई वो अपनी प्यास नूं बनवास नहीं देगी। छेती ही राजा दी अकल का दीवा बुझ गया तो उन्हें अपनी आबरू का चोला उतार के समाज के मूँह ते दे मारिया ते परदे विच लहरां वहरां ढूंढन लगी। वो हवेली की डोडी टपरा नहीं सी चाहती, पर हवेली अंदर उसकी हालत इंज सी भई कोठे की दौड़ बनेरे तोड़ी। इसलिए घर की बिल्ली घर विच ही म्याऊं करन लगी। इस म्याऊं की मीसनी आवाज़ नूं सब तो पहला जवाद अली ने समझिया। जवाद अली नवाब खान का भरा ते हवेली का लाडला। राजा जवाद भी दिलचस्पी लैन लगी तो उन्होंने लाड नाल देसी घ्यो की चूरी बड़े चार नाल खवान लगी तो वह मन परचाउन लगी। जवाद ने अपने कुआरपने की पंड नूं घुट घुट के गंढ मारी हुई सी, पर भरे भराए घर विच ही राजा ने पंड खोल छड़ी ते सारी दौलत लुट लई। दिहाड़ी नवाब जिम्मेदारी के कामां विच रुझिया रहिंदा, फिर यार बेलियां नाल शिकार खेडन टुर जांदा। पिछों जवाद घर की जूह विच ही संदली तितरी का शिकार कर लैंदा।
ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਬ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਉਛਲਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਰਾਜਾ ਕੁਕੜੀ ਵਾਂਗ ਖੇ ਉਡਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਜਵਾਦ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਨਵਾਉਂਦੀ। ਭਲਾ ਘਰ ਹੋਏ ਵਸਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮਰਦ ਹੋਏ ਹੱਸਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ ਤੇ ਦਿਲ ਯਾਰ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਤਾਰਦੀ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰਦੀ। ਜਵਾਦ ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਸਵਾਬ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ, ਅਗਲਾ ਕਿਸ ਡਿੱਠਾ। ਇੰਝ ਦੋ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਕੜੀ ਹਰਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਰਾਜਾ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਭਈ ਇੱਕੋ ਤਵੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਮੋਟੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਤੇ ਦੋ ਬਾਲੜੀਆਂ ਵੀ ਜੰਮੀਆਂ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਖਸਮ ਦਾ ਖਾਂਦੀ ਤੇ ਯਾਰ ਦਾ ਗਾਉਂਦੀ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੱਜ ਵਜਾਏ ਜਾਂ ਛਾਨਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ। ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿਸਕੁਟੀ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਗ ਚੁਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਉਹਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਜਵਾਦ ਨੂੰ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਵੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪਿੱਟਦੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਖੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਜਵਾਦ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਿਓਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲੁੰਬੜ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਦਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੱਜ ਨੂੰ ਕੱਜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਜੇ ਢਿੱਲੇ ਢੱਗੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ। ਰਾਜਾ ਗਰਜੀ, ਆਹੋ ਤੂੰ ਜੇ ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਢੱਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੰਢੀ ਬਣ ਲੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਗੁੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹਵੇਲੀਓਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਿਰ ਪਈ ਠਠਿਆਰਾਂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਨਵਾਬ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਣ ਤੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਕੀ। ਸ਼ੱਕ ਹਵੇਲੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਡਿਉਢਿਓਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਦਾ ਚਿੱਤ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਪਰ ਜਵਾਦ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੱਤ 'ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਪਰ ਗਿੱਧਾ ਕਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਨਿਆਰਾ ਖੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਨਿਆਰਾ ਖੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸੋਨਾ ਖੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਭਈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਰੰਗਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਜਵਾਦ ਨੂੰ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਵਾਦ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਫੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਾਈਓ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੱਢੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਵੀ ਠਠਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਬੂਤਰੀ ਸੀ ਕਰਦਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਡਦੀ। ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਬਾਜ ਉਜਾੜਾਂ ਕਿੰਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਛੱਜ ਨੂੰ ਛਾਨਣੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦੀ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਘੋਲਦੀ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਜਵਾਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਤਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਕਮੀ ਕਮੀਨ ਵੀ ਨਵਾਬ ਦੀ ਫੱਕੜੀ ਬੋਲਦੇ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਜਵਾਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਤਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਕਮੀ ਕਮੀਨ ਵੀ ਨਵਾਬ ਦੀ ਫੱਕੜੀ ਮਾਰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਜ ਛਾਨਣੇ ਦੀ ਖੇਡ ਫੜੀ ਗਈ। ਜਵਾਦ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਨਵਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਜੂਦ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸ਼ੂਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਤਲਾਕ, ਤਲਾਕ, ਤਲਾਕ। ਜਵਾਦ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ। ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਵਾਦ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮਾਂ ਨਾ ਭੈਣ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਵੈਣ। ਗਸ਼ਤੀਏ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਬੇਹਯਾਈ ਨੇ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਸਨ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਖਾਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਘਿਸ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ।
मैं तेनों 3 वारी तलाक दे बैठा, हुण तू मेरी मनकूआ नहीं है, हुण तू आज़ाद है, हुण पई सूरां नूं खजूरां खवांदी रह। मैं कोई कसूर नहीं किया, मैनू माफ़ी दे दे। राजा सफाइयां देन लगी, पर अंदरों वो जानती सी भई खूह विच पई इट कदे सुक्की नहीं निकलती। चल चल बाहर दा रस्ता मल, तू ते कंजरी है, मक्खी ते कंजरी कदे अंदर नहीं बहंदी। तेरे जेही कपत्ती रन खसम लई गाल है। वो राजा नूं धक्के मारन लगा ते बाहों फड़ के बाहर कड्ढन लगा। बस नवाब बस, तू बड़ा बकवास कर लिया, तू बड़ियां गालां कढ़ लईआं। जद तू मेरे नाल सारे रिश्ते ही तोड़ लए ने, फिर तैनूं कोई हक नहीं मेरे ते हत्थ चुकन दा, मैनूं औखियां बोलन दा। मैं जो किता भुल भुलेखे, मेरे कर्म अल्लाह वेखे। पर तू दस खां तेरे पल्ले किहड़ा गुण है? तू पिया इज्जतां नूं रोना है, तेरे कोल ना तीर है ना कमान, फिर तू काहदा पठान? रोनी तो मैं अपने नसीबां नूं मैं जो तेरे कुचजे दे लड़ लगी। इज्जत ते शराफत तां ही कायम रहिंदी है जद पल्ले सखावत होवे, पर तेरे पल्ले ते कोडी भी नहीं, फिर तू काहदा सखी? राजा ने इट का जवाब पत्थर नाल दिता ते सिर उच्चा करके हवेली चों बाहर निकल आई अते ठठियारियां दी ठट्ठी विच मुड़ वापस आ गई। राजा नूं वेख के जमालदीन दे चुबारे दीआं कंधां हिल गईआं। जमालदीन बड़ा दुखी सी, ज़ात बरादरी विच उहदी बड़ी नमोशी होई सी। वो तलाक नूं दोज़ख दी अग कहंदा जिस विच सवानी सड़दी रहिंदी है। इसलिए वो वड वडेरियां नाल मिल के राजा ते नवाब दे मिलाप दा यतन करन लगा। राजा ने कदी भी नहीं सी सोचिया कि नवाब उहनूं तलाक देगा। उहनूं ते घर दी खिचड़ी खाण विच बड़ा ही मज़ा आ रहा सी। वो की कर सकदी सी? भला शताबी कम खराबी करदी है अते गुस्सा हराम ते बंदा बदनाम हुंदा है। राजा इस सारे मामले वल गोह करके झुरदी रहिंदी। इंज तां वो एक अजिही सियाणी बिल्ली सी जिहड़ी हर किस्म दे चूहे फड़न दा चज जानदी सी। पर हुण उम्र दे उस हिस्से वल वध रही सी जिथे सवानी ये नहीं कह सकदी पर जिहदी बुक्कल विच गहना उन्हें भुखिया क्यों रहना। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹੁਣ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਪੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਮੁੜ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਲੋਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਾਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਪੇ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕੇਸ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਮਾਂ ਵੀ ਜਾਗ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਮਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਜਮਾਲਦੀਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਉਂਝ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵਾਬ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਢਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਉਜੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਨਮੋਝਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਝੂਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਰੰਨਾਂ ਡਾਡੀਆਂ, ਮਰਦ ਗਰੀਬ। ਉਹ ਇਕਲਾਪੇ ਦੀ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆਇਆ ਤੱਤੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਕਿ ਉਜੜ ਗਿਆ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ। ਨਵਾਬ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਡੇਰੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾफ़ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਡਾਢਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਗ ਸੇਕ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਚਾਚਾ ਗਫੂਰੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੂਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰੀਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਭੈੜੀ ਰਨ ਤੋਂ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਭੈੜੀ ਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੰਝ ਮੁੜ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆ ਬੁਲਾਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੰਨਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦੱਸ ਅਤੇ ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈ।
तेरे नाल जमालदीन की भी बड़ी नमोशी हुई है। वह भी बरादरी में मूँह कढ़न जोगा नहीं रहा। ਉਹਦੀ भी इज्जत की मैली चादर ਨੂੰ ਧੋ ਦੇ, ਉਹਦਾ भी मान रख। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਮਨ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਰੱਬ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਰੱਬ ਹੀ ਸਬਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹੀ ਤੋੜਦਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਪੁੱਤਰ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਪੰਨੀਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਵੇਖ, ਇਹ ਕੱਲੀ ਜਿੰਦਰੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਕੱਲੀ ਤਾਂ ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਟੇ ਨੂੰ ਸੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਬੋਲ ਨਵਾਬ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਚੇ ਗਫੂਰੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਪਹਿਲੇ ਉਮਰਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਹਜ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਐਬਾਂ ਦਾ ਕਫਾਰਾ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਪਲੀਤੀ ਧੋਤੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਮਨਕੂਆ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਜੀ ਗਫੂਰ ਅਤੇ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਨੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਮਾਲਦੀਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਨਵਾਬ ਦੀਆਂ ਲਾਈ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ। ਜਮਾਲਦੀਨ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਉਮਰਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਜ ਠਠਿਆਰਾਂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਸੁਰਖੇ ਚੀਨੇ ਲੱਕੇ ਅਤੇ ਜੌਨਸਰੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਲੇਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਜਮਾਲਦੀਨ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਉਮਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸਮਝਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਬ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਦਾ ਹਲਾਲਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਰਦ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਗਰੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਬ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢੋ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਨਵਾਬ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਗਫੂਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿੰਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦ ਅਤੇ ਸਵਾਨੀ ਲਈ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਜੀ ਗਫੂਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਰਹਿਮਤ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਬ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਲਾਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਰਅ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਭਈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਾਲੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਰਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਈ ਸਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲੁਕਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਆੜ ਵੀ ਸਰੇਆਮ ਰਾਜਾ ਦੂਜੇ ਮਰਦ ਦੀ ਬੀਵੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਭਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਡਾਢਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਈ ਜੇ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਚਾਚੇ ਗਫੂਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਨਵਾਬ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਹਲਾਲੇ ਦਾ ਕਿਰਲਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਅੜ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਰਲੇ ਨੂੰ ਥੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਿਗਲਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੰਛੀ ਹਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਫਟਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਹਲਾਲੇ ਦਾ ਕੋੜਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਪੀਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਮਾਲਦੀਨ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਗਫੂਰਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਢੂੰਡਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਪਏ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀਓਂ ਆਜਿਜ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੌਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਠਣਕਾ ਕੇ ਬਰਕਤ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੁੰਡੀ ਮਸੀਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਫੜ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਤੱਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਸੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ
ਭੇਡਾਂ ਉਨੀ ਲਵਾਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲਾ ਲਵੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਕਤ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜਾਂ ਜਿਸ ਲੜੀ ਦਾ ਮੋਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪਰੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਜ ਕਰਨ ਲਈ ਟੁਰ ਗਏ ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਲਾ ਯਾਦ ਅਤੇ ਘਰ ਆਬਾਦ ਰਵੇ।